सत श्री अकाल। दैनिक स्वराज तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। पंजाब 'ਚ सरकार बनाउण 'ਚ कामयाब रही आम आदमी पार्टी ने अज मोहाली 'ਚ पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख मंत्री भगवंत मान नाल मंत्रियों ते विधायकों की पहली मीटिंग की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही केजरीवाल ने अपनी टीम नाल मीटिंग की और मुख मंत्री मान की तारीफ करदियां कहा कि भगवंत मान ने 16 मार्च को सौं चुकी और 3 दिनों 'ਚ लोगों को काम करके दिखा दिता है। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटा के जनता लिए उपलब्ध करवाई गई है। उन्हें कहा कि लोगों की उम्मीद वधदी जा रही है तो सानू एक टीम के रूप में काम करना होगा। जितने वाले सारे विधायकों को अपनी जित ते मान नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी टीम को सख्त सलाह दिंदियां कहा कि जेकर उन्हों का कोई भी मंत्री कुताही या बेईमानी करता फड़िया गया तो उसनू एक भी मौका नहीं दिता जाएगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है। इस बार एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए जरूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूं। 95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे। कभी जिंदगी में सोचा था एमएलए बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप एमएलए बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते, अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे, उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदाइशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदाइशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आप खुद देखता रहा क्योंकि मैं जो सैशन होंदा सी दिल्ली होंदे सी मेल जोल होंदा रहिंदा सी सरकार नाल और हर MLA ते मिनिस्टर दा सर्वे हुंदा कि उहदे बारे लोग की कहंदे ने। वो सारा सर्वे आउंदा है फिर मैच किया जाता है, पता भी नहीं हुंदा उन्हां नूं कि साडा सर्वे हो रहा है। इसे करके दिल्ली च इस बार की होया 21-22 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA सी जिन्हां दी करंट सी टिकट नहीं मिली। ज़्यादातर तो पार्टी के नाल ही ने, कोई ऐसी गल नहीं, पर चेंज क्या कर दित्तियां गईयां टिकटां। सर्वे च थोड़ा जिहा नैगेटिव आया सीगा कि ऐ नहीं होया जी ऐ नहीं होया। तो 21-22 ਜਿਹੜੇ इस बार सीगे 20 जिन्हां दी टिकटां कट्टी सी नव्यां नूं देतियां, वो 21 ਦੇ 21-22 जित गए सारे। सो आम आदमी पार्टी कोई कुनबा बनाने वास्ते नहीं हैगी कि हुणे नवें ने उन्हां लई तां दरवाजे ही बंद हो जांदे ने भी तां इह मतलब पक्का हो गया जी हुण सानूं तां नहीं मिलदी, ठीक है ना। सो इस करके जे तुसीं अपने आप नूं पक्के रखना है, पर सीट पक्की करनी है तां लोकां नाल पब्लिक नाल पक्की दोस्ती करनी पऊगी। लोगों के काम जोड़े ने वो पक्के च ही करने पैणगे। जे कच्चे च कोई काम हो गया तो उहदी रिपोर्ट आ जाएगी साडे कोले। मैं तुहानूं सलाह दिना है, डरा नहीं रहा मैं, और मैनूं उम्मीद है तुसीं करोगे क्योंकि जदों टिकटां दे रहे सी उदों भी बहुत कुछ तुहाडे बारे पता किया गया। तो जे तुसीं टिकटां वास्ते एलिजिबल समझे गए तो इसदा मतलब तुहाडे ते यकीन हैगा पार्टी नूं, ते होर भी ज़्यादा यकीन पक्का करो। सारे तुसी मंत्री हो, कोई काम साझा काम पिंडां दा सीधे आ जाओ। मिनिस्टर साहब बैठे ने, मिनिस्ट्रियां दी पोर्टफोलियो जल्दी डिकलेयर कर देंगे, उन्हां नाल गल कर लो, पर काम होवे जायज़। माड़े काम की सिफारिश ना करो, चंगे काम का खैड़ा ना छड्डिओ। उधर मुख मंत्री मान की अगवाई विच मंत्री मंडल वालों राज भवन विच सौं चुकी गई। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इत्थे 10 मंत्रियों नूं सौं चुकाई। इस दे नाल ही कांग्रेस के सीनियर आगू सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गैर हाज़री ते चुटकी लई। उन्होंने कहा कि इस नाल दिल्ली च बैठे आम आदमी पार्टी के बोस दीआं चिंतावां जरूर वध गईयां ने, पर पंजाब भी अजिहे ही एक मुख मंत्री का हकदार है जो खुद मुख्तियार होवे। उन्होंने ट्वीट करदिआं लिखिआ है कि पंजाब अजिहे मुख मंत्री का हकदार है जो खुद मुख्तियार होवे, ना कि रिमोट कंट्रोल। समागम विच सुप्रीमो की गैर हाज़री ते स्पष्ट तौर ते दिल्ली बैठे आप आगुआं दीआं चिंतावां वधा दित्तियां ने। पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार आउण तो बाद विधायकों वालों लगातार चैकिंग की जा रही है ते कई जगह ते अजीबो गरीब व्यवहार का मामला भी सामने आया है। इस उपर पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने अपने विधायकों को चेतावनी दी है। विधायकों को मिलियां हिदायतों तो बाद आम आदमी पार्टी के विधायक रजनीश सिंह दहिया ने कहा है कि हुण साडे ते वड्डी जिम्मेदारी है ते वो मान साहिब की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम करनगे। दस दिए कि सीएम भगवंत मान ने कहा कि जो विधायक काम करनगे उन्हां नूं ही अगे मौका दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों को पूरी ईमानदारी नाल काम करना पवेगा, ना कि किसी को डरा धमका के। देखो जिथों तक धमकी वगैरह देने का सवाल है, ये धमकियां वगैरह चलो कुछ एक दो साडे सीगे साथी साहबान वो धमकी इनफैक्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या मुलाजमान नूं सी दित्ती सी। वो धमकी सी वो इलीगल जिहड़े एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व ने आंसर तत्व उन्हां नूं एक मैसेज सीगा भी सुधर जाओ। इट वॉज नॉट फॉर द एम्पलाइज। सो ये उन्होंने सी, लेकिन चलो ठीक है उन्होंने अदरवाइज अदर वे दे विच वेख्या गया। बाकी जिथे तक अकाउंटेबिलिटी की गल है वो तो देखो जे ये तो फिक्स होनी ही है। असी हुण एक हल्के नूं रिप्रजेंट करना है, पूरी सरकार ने पूरी स्टेट नूं रिप्रजेंट करना है। साडी जिम्मेवारियां तो हैगियां ही ने। असी हुण जदों काम चलदे रहणगे ते हुण काम करांगे ते जे जिम्मेवारी आपदे मोढिਆਂ ਤੋਂ ਲਈ है, पंजाब नूं एक वड्डा मैंडेट दिता है, तो फिर रिस्पोंसिबिलिटी तो साडियां वड्डियां होणगीਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੇକ୍ଷା ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਤਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਲੀ ਗਈ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? देखो उन पिछलियां गल्लां छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिख देंगे हम एक नई कहानी। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। देखो जितों तक साढ़े लीगल फ्रैटर्निटी बड़े सीनियर एडवोकेट होंगे, अच्छे एडवोकेट होंगे, चंगे तरीके नाल रिप्रजेंट करते। कई बारी किते पार्टी दे कोई होर इंटरस्ट की कई बारी सोचदा नहीं पता लगता, उहदी एप्रीसीएशन डिफरेंट हो जाती है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੇਸ ਜਿਸ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ
ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਰੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੇਅਰਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਔਨ 23rd, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਸੈਲਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼, ਦਾ ਫਸਟ ਏਰੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਬੈਂਚ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਟੀਮ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਣ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡਿਵਾਸਟੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜੱਜਿਸ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟੇਗੀ, ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ।